अब्बास की आंखों में है हैदर जैसा, अब्बास की आंखों में है हैदर जैसा। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। આજની રાતના મોકા ઉપર આપણા પ્રમુખ સાહેબ અલાજ મુસ્તફાભાઈ જીવન તેમજ કમિટીના સાથીદારો તરફથી આપ સૌને આપણા અલમદારે કરબલા હઝરત અલ અબ્બાસ अलैहिस्सलामની મહાન વિલાદતની ખુશીની મુબારકી પાછવામાં આવે છે। ભલી ભલી દુઆઓની સાથ કે સર્વેને પાક પરવરદિગારે આલમ સુખી અને સાદો આબાદ રાખે અને આવતો વર્ષ આ ખુશી નસીબ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ। આજની રાત હઝરત અબ્બાસ अलैहिस्सलामની મહાન વિલાદતની ખુશીમાં ભાગ લેનાર બહેન નઝમા સુકુમો તરફથી આજની ખુશીની તેમ ઇમામ ઝમાન अलैहिस्सलामની હદિયાની કુલ મરહૂમ મોમિનીન વલ મોમિનાતના સાહબ વાસ્તે મરહૂમ રજબ અલી કાસુના વારિસો તરફથી આજની ખુશીની ફેમિલી મઝાહિર સલેમાન તરફથી આજની ખુશીની ફેમિલી કૌસર અલી જીવન તરફથી આજની ખુશીની ફેમિલી ગુલામ અલી પ્યારી તરફથી આજની ખુશીની તેમજ હઝરત અબ્બાસ अलैहिस्सलामની મિન્નતની ઉમેદવાર તરફથી આજની ખુશીની તેમ કુલ મરહૂમ મોમિનીન વલ મોમિનાતના સાહબ વાસ્તે કરવામાં આવેલું છે। એલાન બાદ બાબુલ ઇલ્મનો બીજો ભાગ યાને ડેમી-ફિનાલ પસાર કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ શેખ ઇમરાન સાહેબ હઝરત અબ્બાસ अलैहिस्सलामની ખુશીની મહેફિલ બરપા કરશે। આખિરમાં ઉમેદવાર તરફથી ખુશીનો ન્યાસ પીરસવામાં આવશે। હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સાંજના 6:30 વાગે નમાઝે મગરીબેન ભાઈઓ અને મા બહેનો માટે જમાતી સાથે અદા કરવામાં આવશે। 7:20 મિનિટે હદીસે કિસ્સા, કસીદા, જમાતી એલાન અને બાબુલ ઇલ્મનું જાનિયા મોશ યાને ફિનાલ અને સાથોસાથ સેરેમોની ક્લોઝર અને ત્યારબાદ શેખ ઇમરાન સાહેબ સેરેમોની ક્લોઝર અને જોયરને ઇનામ આપવામાં આવશે। ત્યારબાદ શેખ ઇમરાન સાહેબ આપણા છોટા ઇમામ હઝરત ઝૈનુલ આબિદીન अलैहिस्सलाम વિલાદતની ખુશીની મહેફિલ બરપા કરશે। આખિરમાં ઉમેદવાર તરફથી નિયાઝ હુસૈન अलैहिस्सलाम પીરસવામાં આવશે। એક ખાસ એલાન, માહે રમઝાનની પહેલી તારીખથી કે 15મી માહે રમઝાન સુધી આપણે એક તાલિબે ઇલ્મને આમંત્રણ આપ્યા છે। જે શેખ નાદિર ઈરાન ખાતે ઈરાનથી પધારશે તાકે તેમનો દરસો મજાલિસ અને જુદા જુદા પ્રોગ્રામમાં ભાગ ઉઠાવી શકે તે માટે એક ફંડ યાને હિદાયત ફંડ ખુલ્લો રાખવામાં આવેલું છે। આમાં ભાગ લેવું સવાબના એક ભાગમાંથી છે। આપણે અલ્લાહની રાહમાં એક આપશું એનો ફાયદો 10 ગણા મળશે અને સાથોસાથ આપણા ભવિષ્યના બચ્ચાઓને ફાયદાકારક બનશે। તો જેને આ સવાબમાં ભાગ લેવો હોય તો ભાઈઓમાં ભાઈ અલહાજ મઝાહિર સલેમાન અને મા બહેનોમાં બહેન તંજીલા મોહમ્મદ અલીને રકમ પહોંચાડવા આભારી થશો। અંતમાં કુલ મરહૂમ મોમિનીન વલ મોમિનાતના ગુના સાહબ વાસ્તે સૂરે ફાતિહા પઢવા વિનંતી છે। भाई साहब जी ने बोलाવીશ તેનો પ્રોગ્રામ શરૂ કરે પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आ प्रोग्राम ने शुरू करवा पहला आज demi-finale le programme après Hazrat Abbas अलैहिस्सलाम। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad। Na namtin après kairache અને જે કસીદો હું તૈયાર કર્યો મુજાહિદભાઈ પઢી લીધા છે તો એ જરાક બે ત્રણ પેરાગ્રાફ પઢીશ એના જેવું નહીં પઢી શકું પણ ઇન્શાલ્લાહ સાથ આપશો। બર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ સલાવત। वफा जिसका पर है कलमा
उसे अब्बास कहते हैं। जवाब जवाब वफा जिसका परे कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका परे कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शहबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर जो है शहबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका परे कलमा उसे अब्बास कहते हैं। ऊंचे तूफान चले आजी ज़मीं गर्दिश करे फिर भी उठे तूफान चले आजी ज़मीं गर्दिश करे फिर भी रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। बावफा बावफा या अब्बास या अब्बास बावफा बावफा या अब्बास या अब्बास बावफा बावफा या अब्बास या आवाज़ बुलंदतर सलावत। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ना शान में एक शायरी साथ आप जो इंशाअल्लाह। वफा की आखिरी मंजिल कौन है? जरा बोलो तो। वफा की आखिरी मंजिल कौन है? हुसैन के दिल की ताकत कौन है? ज़ैनब की चादर का महाफिज कौन है? सकीना की आस कौन है? करबला का मौला कौन है? यजीद का खौफ कौन है? तवज्जो ज़माना कुछ भी कर ले, ज़माना कुछ भी कर ले, कयामत तक बुलंद रहेगा परचम अब्बास गाजी अलंबरदार बुलंदर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। અહીં જમાતના રેઝિડન્ટ આલિમ શેખ ઇમરાન સાહેબ, મોંઘેરા મહેમાન જ્યુરી શેખ રઝી કિબલા સાહેબ, અહીં જમાતના માન્યતા પ્રમુખ સાહેબ અલહાજ મુસ્તફાભાઈ જીવન તેમજ કમિટીના સર્વે મેમ્બરો, સર્વે બાબુલ ઇલ્મના ઓર્ગેનાઇઝેટર, સર્વે હાજરીન મહેફિલ, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, l'école après première manche Kaliapia, Inch'Allah, Fribar Adje, après Begatayatche, Année Adje, après demi-finale Ramchou. Teni Pehla, Confinanti Karis, Al-Hajj, Adil Bay, Mahmoud Al-Hiyawi, અને જે ત્રણ પોઈન્ટ જે ચેન્જમેન્ટ છે રેગ્યુલરમાં આજે ઈ તમારી સમક્ષ પેશ કરી આપે
सर्वे joueurs कामयाबी वास्ते आवाज़ बुलंद सलावत आवाज़ बुलंदतर सलवात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Président Alim, Cheikh Imran Saheb, spécial invité d'honneur jury, Cheikh Razi Saheb, Zamatna Promok Saheb, Mustafa Baïd Jivan, mes chers comités, mes chers grands-parents, mes chers parents, frères et sœurs, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour béni de la naissance de Hazrat Abbas alayhi salam, je vous souhaite à toutes et à toutes un Kushiali Mubarak rempli énormément de doigts et la Yamin. Mes chers parents, ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, elle va être très simple. Je ne vous ferai pas la lecture du règlement d'hier, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste un petit rappel pour les joueurs, pour les parents et ainsi pour vous en tant que spectateurs. Aujourd'hui, nous allons donc disputer, comme mon collègue vous a dit, la phase 2, c'est-à-dire la demi-finale. Pour jouer ensuite, demain, la finale, d'accord, la dernière manche. Le but du jeu reste tel quel, d'accord. Vous allez jouer ce soir pour la catégorie 1, ce sera le même principe, c'est-à-dire vous allez voir sur l'écran afficher les questionnaires, les questions, elle sera toujours sous forme de QCM. C'est le premier point. Concernant la catégorie 2, il y a juste ce petit changement, d'accord. On vous a déjà attribué, pour ceux qui sont déjà dans le groupe, on vous a envoyé donc le règlement. Pour ce soir, la phase 2, la catégorie 2, on va juste afficher donc les questions, mais elle ne sera pas sous forme de QCM. D'accord? Pour la catégorie 3, elle ne changera rien, elle restera telle qu'elle. Ensuite, deuxième point, ce soir, la catégorie 1 est constituée de 4 joueurs qui se sont qualifiés et seulement 2 joueurs disputeront le face-à-face demain soir. La catégorie 2, ce sera le même principe. 4 joueurs sont inscrits, 4 joueurs se sont qualifiés et seulement 2 joueurs vont disputer la finale. Et donc la dernière catégorie, nous avons 3 joueurs qui se sont qualifiés et seulement 2 joueurs vont disputer demain soir, Inch'Allah, le face-à-face. Ok? Ensuite, troisième point, au niveau du jeu, l'animateur donc posera les questions, les joueurs répondront uniquement quand le mot top est prononcé. Nous avons joué hier, vous avez vu comment ça s'est passé. Ok? Ensuite, si l'animateur a posé la question et le mot top n'a pas été prononcé et qu'en même temps le joueur a appuyé la tablette, le joueur ne pourra pas répondre à la question. D'accord? C'est clair? Ok. Ensuite, concernant les positions. Hier, nous avons demandé aux joueurs de poser leurs 2 mains près de la tablette. Donc les 2 mains posées sur la table. Ce soir, il y aura juste ce petit changement. Les joueurs poseront les 2 mains à l'extrémité de la table. D'accord? À l'extrémité. Ok? Ensuite, je pense que... Et que Baba zé bulantar salawat. Donc, hier, on
on a appelé les parents de la catégorie numéro 1. C'est bien ça, hein? Oui. Aujourd'hui, nous allons appeler les parents de la catégorie numéro 2. C'est-à-dire Abdul Hussein Jawad. Donc j'inviterai son papa ici en tant que joueur numéro 1. Ensuite, je demanderai au papa de Jafar Yammar, c'est-à-dire à Cheikh Imran ici, joueur numéro 2. Ensuite, Abdul Hussein Hadi, donc je demanderai à son papa de venir ici, joueur numéro 3. Et enfin, Daya Ryan, je demanderai à son papa, j'espère qu'il est présent. Il est là. Il est là? Lequel? Il est là. Donc je l'inviterai aussi de venir ici, joueur numéro 4. Ban Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Alors, je demanderai donc aux spectateurs de rester concentrés, d'accord? Je demanderai aussi aux mamans qui nous regardent en bas, donc via la télé, donc de bien suivre aussi. Hein? Et on commence, c'est parti. Alors, nous allons faire 2 questions de test. Alors, comme on a dit, les 2 mains et l'extrémité de la table. Alors, Michael, on a dit donc à l'extrémité. Voilà, c'est-à-dire comme chèque, exactement. Alors, c'était là. Voilà, ok? Comme Arif et Mathieu. Ok? Voilà, à l'extrémité donc les 2 tables. Ok? Allez, on va juste donc tester. Hein? Ok? Donc je vais prononcer le mot top et vous allez donc appuyer sur la tablette. Ok? À mon signal. Top. C'est vrai. Okay. Alors on va recommencer, on va faire quelques tests et ensuite après on va enchaîner donc les questions. Allez, à l'extrémité vos 2 mains. Top. Allez, on va faire une dernière. Vos 2 mains à l'extrémité. Top. C'est bon, ça fonctionne. Alors, je vais vous demander donc. C'est bon. Je vais demander donc au joueur numéro 3. Donc, on a dit, donc, si vous pouvez laisser. Voilà. D'accord? Voilà, vous n'êtes pas. Alors, justement, c'est vrai qu'on va rajouter ce point. Vous n'êtes pas obligé, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bouton rouge. Hein. Tout l'écran peut, voilà, peut fonctionner. Hein, les gens le savent, hein, on les a déjà expliqués hier, même en phase de test, d'accord? Ils le savent, ok? Bon, peut-être pour vous c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, les joueurs sont au courant. Vous pouvez donc peser sur toute la partie de l'écran. On va essayer de faire une dernière fois, ok? Voilà. Check, j'ai pas dit. Alors les 2 mains, je vous ai dit donc les 2 mains à l'extrémité, d'accord? Arrive à l'extrémité, enceinte. C'est parti, top. Ok? Allez, ça commence. Question de test parents, catégorie 2. Alors je demande donc aux parents donc, de positionner vos 2 mains à l'extrémité. Les spectateurs, n'hésitez pas à faire des nahé, des salawat. Hier, je vous ai vu un petit peu, un peu faible, timide, voilà. Salawat. Bien, merci. Question numéro 1. En quel mois Al-Hajj Mustafa Mahmoud Ali Diwan a été élu président l'année dernière? Réponse A, février. Réponse B,
Avril, réponse C, mois de mai. Top. Alors, Hadi. Avril. Bonne réponse. Un point. Mohamed wa ali Mohamed salawat. Dernière question. Sommes-nous en quelle année islamique? A. 1437, B. 1439, C. 1438. Top. Alors, joueur Amma. Réponse C. Réponse C, ça dit. Fausse réponse. Alors, là, donc, ne vous J'ai inquiétez pas pas. fait exprès, ne vous inquiétez Voilà, pas. c'est juste un test, c'est juste pour vous rappeler à tous les joueurs, mais aussi à tous les parents, et bien sûr à tous les spectateurs, que la réponse fausse n'est pas le C. À ce moment-là, l'animateur donc annoncera une deuxième fois le mot top. Les joueurs pourront appuyer une deuxième fois sur la tablette, une fois que le mot top est prononcé. Si le joueur a répondu la bonne réponse, il va bénéficier donc de 1 point. Et dans le cas contraire, si la réponse est encore fausse, nous allons passer à la question suivante. D'accord? Exactement. Allez, ça y est, on va essayer une deuxième fois. La même question. Sommes-nous en quelle année islamique? Réponse A, 1437. Réponse B, 1439. Réponse C, 1438. Top. Allez, 1439. ça y est. Réponse B, bonne réponse. Ah, Mohamed wa ali Mohamed salawat. Là, Président, je pense que les parents sont très rassurés, je pense. Mais aussi, je pense qu'ils sont aussi contents de jouer à ce jeu. Je pense que l'année prochaine, on pourra peut-être très peu de préparer un jeu pour les parents. Les élections sont au mois d'avril, on a encore presque un an. Mohamed wa ali Mohamed salawat. Mohamed,